Hello guys, let us see the losses in induction machine, right? So ஏற்கனவே நம்ம losses na induction machine ல எங்க வரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்திருந்தோம், right? அதுக்கு முன்னாடி see at sometimes in your exam, right? There will be deals with torque versus resistance, right? நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்திருந்தோம்? Usually the starting torque of the induction machine is depending on the value of amount of rotor resistance. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம், கரெக்ட்டா? At the same time, when your induction machine is developing maximum torque on the maximum or what is the condition? Rotor resistance will become equal to slip times of rotor reactance, correct? So this is the condition to obtain the value of induction, that is torque in induction machine. Okay, fine. இப்போ question என்ன அப்படினா resistance வந்து நம்ம increase பண்ணோம் அப்படினா curved characteristics ல என்னென்ன மாதிரியான changes வரும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா torque versus slip வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு, right? But the thing is rotor resistance depend பண்ணி curve ல வந்து ஏதாச்சும் changes வருமா அப்படிங்கறத question, right? நம்ம என்ன பார்த்தோம் torque versus slip ல வந்து ரெண்டு zone பார்த்தோம், right? See maximum slip, that is s equal to 0. So 0 to s max சிஸ்டம்ல ரீஜன் எப்படி இருக்கும்? லீனியர் ரீஜன். டார்க் வந்து லீனியரா டெவலப் ஆயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் வர ஜோன் வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஜோன் அப்படி நம்ம பார்ப்போம், ரைட்? சோ இனிஷியலா நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா சி மேக்ஸிமம் டார்க் வரும்போது இங்க எனக்கு கண்டிஷன் என்ன வந்திருக்கு அப்படினா ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் will become equal to slip times of rotor reactance, but the rotor reactance value is fixed. இது நம்ம வேரி பண்ண போறதே கிடையாது. அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படினா rotor resistance is directly proportional to the value of slip. Rotor reactance is fixed. அப்ப rotor resistance நம்ம increase பண்றோம் அப்படினா obviously slip also will increase, correct? It will shift the maximum torque pointing position. Clear? So இந்த மாதிரி நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படினா initially I was keeping some value of resistance here. Next நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா I am slowly increasing the value of resistance from 1 to 2. When we are increasing the value of resistance, it will also shift the position of maximum torque. Why? Maximum slip point also will increase from this, right? Now slip increase on the maximum torque also will increase. Again I am increasing the value of resistance. Again your torque point will shift its position from one point to another point. So the conclusion is, see there, we all know when the value of slip will become 1 and the condition no slip oda value வந்து 1 வருது அப்படினா that is called a standstill condition or starting point. Yes or no? So what is the conclusion? Rotor resistance நம்ம shift பண்ணி we can also adjust the maximum value of slip, right? அப்ப slip oda value வந்து adjust பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா maximum torque point வந்து நம்ம adjust பண்ணலாம், right? அப்ப இங்க என்ன வந்திருக்கு பாருங்க at a particular point ஒரு பாயிண்ட் வந்து என்ன வந்துருச்சு அப்படினா slip oda value வந்து கரெக்ட்டா 1 வரும்போது that is by making the value of rotor resistance equal to rotor reactance we can find out maximum torque வந்து நம்மால எங்க கொண்டு வர முடியும் அப்படினா when the moment that is machine வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே கொண்டு வர முடியும், right? Anyway நமக்கு என்ன வேணும்? starting la torque வந்து maximum இருக்கும், that's all. So the conclusion is rotor ல இருக்க resistance ஓட பொசிஷனை adjust அந்த வேல்யூ வந்து adjust பண்றது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா rotor resistance-ஐயும் rotor ல இருக்க reactance-ஐயும், right? அதாவது rotor reactance-ஐ மெஷர் பண்ணிட்டு rotor resistance rotor reactance ஈக்குவலா நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படினா அப்ப slip ஓட வேல்யூ வந்து obviously 1 வருது, right? அப்ப 1 வரும்போது என்ன நடக்கும்? slip ஓட வேல்யூ 1 வந்தா that is nothing but initial point, induction machine ஸ்டார்ட் பண்ண போற பாயிண்ட். நமக்கு என்ன வேணும்? induction machine ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது I need maximum torque, yes or no? So we can obtain maximum torque when the moment that is induction machine start பண்ணும்போது என்ன பண்ணிடலாம்? We can achieve this point, right? So what is the conclusion? Slip is directly proportional to resistance. இத adjust பண்றது மூலமா we can also adjust the position of maximum torque. That's all. So next we are going to discuss about various losses in induction machine. ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படினா induction machineல நிறைய லாசஸ்லாம் வரும் அப்படி நம்ம பார்த்திருந்தோம். பவர் ஃப்ளோ டயகிராம்லாம் பார்த்திருந்தோம், கரெக்ட்டா? சோ அத வந்து எந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ்ல நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படி பார்க்கலாம். See actually எதுக்காக நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணப் போறோம் அப்படினா ஏற்கனவே நம்ம லாசஸ்லாம் பார்த்தாச்சு. But in this case டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல நம்ம ஒரு டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா? நோ லோட் டெஸ்ட் ஆர் ஓபன் சர்க்யூட் டெஸ்ட் அண்ட் ஷார்ட் சர்க்யூட் டெஸ்ட், ரைட்? சேம் திங் we are going to do in induction machine. Clear? The purpose is to calculate iron loss and copper loss, that is fixed loss and variable losses. Let us see. So first நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம் அப்படினா this is the power flow diagram of induction motor, right? So starting நம்ம என்ன பண்றோம்? induction motor க்கு input power கொடுக்கிறோம், right? with the supply frequency. ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும்? ஸ்டாட்டர்ல ஜஸ்ட் அப்படியே மெஷின் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாட்டர்ல சப்ளை கொடுப்போம். ஸ்டாட்டர்ல யார் யார் இருப்பா? கண்டிப்பா அயர்ன் பார் இருக்கும். அயர்ன்ல நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படினா காப்பர் வைண்டிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம், கரெக்ட்டா? இப்போ when the moment சப்ளை கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படினா காப்பர் வைண்டிங்ல கரண்ட் வந்து என்டர் ஆகும். அப்ப காப்பர்ல என்ன லாஸ் வரும்? I2R லாஸ் வரும். அப்ப ஸ்டாட்டர்ல காப்பர் லாஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அதே மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படினா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது ஸ்டாட்டர்ல இருக்க கோர், ரைட்? அந்த கோர் வழியா என்ன ஆகும் அப்படினா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். சோ கண்டிப்பா என்ன ஆகும் அப்படினா கோர்ல வந்து கரண்ட் என்டர் ஆகும்.
core current, magnetizing current ரெண்டு current வந்து enter ஆகும். அப்ப coreல வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா we will get, that is we will face two losses. One is called hysteresis losses and another one is called eddy current loss. கரெக்ட்டா? அப்ப கண்டிப்பா என்ன ஆகும், coreல ரெண்டு loss வந்து exist ஆகுது. அத நம்ம என்ன சொல்றோம், hysteresis loss and eddy current loss அப்படினு சொல்றோம். Next, அப்ப இந்த ரெண்டு லாஸையும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா ஸ்டேட்டர்ல மொத்தமாவே இந்த ரெண்டு லாஸ் வந்திருக்கு. அப்ளை பண்ண பவர்ல இவங்க ரெண்டு பேரையும் செப்பரேட் பண்ணோம் அப்படினா we will get air gap power, right? இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். அப்ப அகைன் ரோட்டருக்கு என்டர் ஆகும். ரோட்டர்ல என்டர் ஆகும்போது அகைன் அங்க என்ன இருக்கு அப்படினா ரோட்டர்ல வந்து பார்ஸ் இருக்கு. காப்பர் பார்ஸ் இருக்கலாம் இல்ல ஸ்லிப் ரிங் இருக்கலாம், வைண்டிங்ஸ். அப்ப கண்டிப்பா அங்க என்ன இருக்குன்னா காப்பர் இருக்கும். சோ அங்க என்ன வரும், கண்டிப்பா என்ன இருக்கும், definitely there will be a copper loss. But the thing is ரோட்டர்ல வந்து மீடியம் வந்து permeability, ரோட்டர் நம்ம டிசைன் பண்றோம் இல்லையா, அதுல வந்து permeability of the material is very very high. And the second thing, in case of ரோட்டர்ல நம்ம ரன்னிங் கண்டிஷன்ல வச்சிருக்கும்போது நம்ம என்ன பார்த்தோம், ரோட்டார் frequency become s times of supply frequency, right? Almost when the moment supply frequency வந்து 50 Hz இருக்கும்போது ரோட்டர்ல இருக்க frequency நீங்க மெஷர் பண்ணீங்க அப்படினா almost it lies in between 0.5 to 2 Hz. So the frequency in the rotor is very very less. So frequency ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு அப்படினா what about core loss? Since core loss is depending on the value of frequency, so I can say almost the core loss is very very less in case of rotor. So core loss is being neglected in the rotor. We are going to consider only copper loss. Clear? Next, அப்ப copper loss நான் rotor வந்து செப்பரேட் பண்ணிட்டேன். அப்ப அடுத்து நம்ம எங்க என்டர் ஆக போறோம் அப்படினா shaft குள்ள என்டர் ஆக போறோம், mechanical power, right? So next term is mechanical power is being developed inside the induction motor. அடுத்து யாரு மோட்டார் இப்ப ரன் ஆகுது, மோட்டார் வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கும்போது என்ன நடக்கும், definitely there will be some friction and windage losses, right? அப்ப என்ன ஆகும், they are called rotational losses. again நான் என்ன பண்ணோம், இண்டக்ஷன் மோட்டார் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும்போது அதனால வரக்கூடிய மெக்கானிக்கல் லாஸஸ் நான் என்கவுண்டர் பண்ணோம் இல்லையா, அப்ப அதை செப்பரேட் பண்ணீங்க அப்படினா we can obtain output power. This is power flow diagram. Now here see, induction machine நீங்க லோட கனெக்ட் பண்றீங்களோ பண்ணலையோ மோட்டார்ல, when the moment it is started running, ரன் ஆகும்போது என்ன ஆகும், definitely there will be rotational loss. கண்டிப்பா rotational loss எப்பவுமே இருக்கும், ரைட்? அதே மாதிரி இந்த core loss அப்படி இருக்கு இல்லையா, that is iron loss or core loss. இது வந்து independent of load. இது வந்து யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படினா எவ்வளவு அமௌண்ட் நீங்க கோரை யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த கோர் லாஸ் இருக்கும். இட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் லோட். சோ தி மெஷின் நீங்க ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாலே போதும், ரைட்? whether it is connected to the load or not, it doesn't matter. Always this no load component or this losses will exist inside the induction motor. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த லாசஸ் வந்து அப்டேட் பண்றதுக்காக, அதாவது இந்த ரொட்டேஷனல் லாசஸையும் இந்த அயர் லாசஸையும் நம்ம அப்டேட் பண்ணோம் அப்படினா இண்டக்ஷன் மோட்டார்ல we have to conduct open circuit test or no load test. லோட கனெக்ட் பண்ணாம மெஷின்ல எந்த லாசஸ் வந்துருக்கு, they are called constant losses. These losses always exist inside of the induction motor. Clear? Fixed. Next, அப்ப லோட டிபெண்ட் பண்ணி இன்னொரு லாஸ் இருக்கு, யாரது, காப்பர் லாஸ். how sir, ஏன் அப்படினா the copper loss அப்படிங்கிறது I square R loss அப்படினு சொல்லலாம், கரெக்ட்டா? அது ஸ்டேட்டரா இருந்தாலும் சரி ரோட்டரா இருந்தாலும் சரி, this is called simply I square R loss, copper loss, right? so இந்த I current, I அப்படிங்கிறது current, it is depending on the value of load. load வேரி பண்ண current-ஓட வேல்யூவும் வேரி ஆகும் in both stator and rotor. அப்ப current-ஓட வேல்யூ வேரி ஆனா அத பொறுத்து யார் வேரி ஆவா, copper loss-உம் வேரி ஆகும். so that is called variable loss and it is probably depending on the value of load. Clear? so variable loss load depend பண்ணி தான் இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம் அப்படினா to obtain the variable losses, right? so variable loss வேணும் அப்படினா we are going with what, அங்க நம்ம கண்டக்ட் பண்ணது டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல we conduct short circuit test. Clear? almost அந்த கரண்ட் வந்து நான் fault current அப்படினு சொல்றேன், dangerous zone, right? so அவ்வளவு கரண்ட் வந்து என்டர் ஆகும்போது எவ்வளவு லாசஸ் வரும், maximum losses copper loss வந்து obtain பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் we are going to conduct black rotor test to obtain the maximum copper loss that is being generated inside the induction motor, right? so testesலாம் வந்து நம்ம next lecture பார்க்கலாம். I hope you all understand, right? so இந்த வேற ஏதாச்சும் doubts இருந்தா you can ask in the comment section. so thanks for watching our videos. Thank you all.